आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद समग्र विश्व में आंतर्जातिक भागीदारी गठन दिगरे विश्वास ही मूलमंत्र बोली G7 जनसंपर्क अधिवेशन में प्रधानमंत्री मत व्यक्त। विश्व स्वास्थ्य एवं विकास क्षेत्र में भारत समेत भागीदारी राष्ट्रगुड़िक सहित सहयोग को अधिक सशक्त करने उपरे G7 रो गुरुत्वारोप। स्वराष्ट्र मंत्री नेतृत्व में किसा और बहुविध डैम प्रकल्प संपर्कित चुक्तिनामा स्वाक्षरित 6टी राज्य हेबे उपकृत। निशामुक्त भारत सप्ताह को आज उद्घाटन करेंगे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री। एवं भारत और अफगानिस्तान मध्य द्वितीय दिनिकिया आंतर्जातिक क्रिकेट मैच आज अनुष्ठित हेब लखनऊ रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली फ्रांस एवियन ठारे अनुष्ठित G7 सम्मेलन नूतन सहभागिता गठन एवं आंतर्जातिक संहतिर पुनर्निर्माण शीर्षक एक जनसंपर्क अधिवेशन में निजर अभिभाषण प्रदान करिसेंति। ए संपर्क में सूचना दे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय कहिछि एही अधिवेशन काल में प्रधानमंत्री समग्र विश्व में एक आंतर्जातिक भागीदारी गठन दिगरे विश्वासर गुरुत्व उपरे आलोकपात करिसेंति। से कहिसेंति भारत सर्वदा मानविकता को प्राधान्य दे कार्य करि आछि। आंतर्जातिक सौर मेंट विपर्यय प्रशमन भित्तिभूमि लगी करा जायथिबा गठबंधन मिशन लाइफ विश्व जैव ईंधन मेंट एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान भली भारत नेतृत्वाधीन पदक्षेप गुड़िकरे एही मानविकता दृष्टिकोण प्रतिफलित हेउछि। आंतर्जातिक भागीदारी संपर्कित भारतर दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम चिंताधारा उपरे आधारित बोली श्री मोदी मतव्यक्त करिसेंति। प्रधानमंत्री कहिसेंति श्रीलंका रे घूर्णिझड़ हेउ अफगानिस्तान रे भूमिकंप बा मोजाम्बिक रे बन्या भली विश्वर जेकोसी स्थान रे प्राकृतिक विपर्यय समय रे भारत एही समावेशी चिंताधारा सहित प्रथम राष्ट्र भावे प्रभावित देश को साहाय्य करिथाए। भारतर समावेशी एवं निरंतर अभिवृद्धि संपर्क में आलोकपात कर श्री मोदी कहते सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय मंत्र माध्यम भारत आर्थिक समावेशी स्वास्थ्य सुरक्षा डिजिटल परिचय वैषयिक ज्ञानकौशल नेतृत्वाधीन जन सशक्तिकरण एवं महिला नेतृत्वाधीन विकास क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल करिपारिछि। तेबे आंतर्जातिक संहति गठन दिगरे आंतर्जातिक नियम को उपयुक्त सम्मान न देवा ही ए क्षेत्र में एक बड़ प्रतिबंधक बोली से कहिसेंति। एही प्रसंग को प्राथमिकता दे समाधान कराजिबा उपरे श्री मोदी गुरुत्वारोप करिसेंति। विश्व में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने दिगरे आंतर्जातिक भागीदारी सर्वदा कथबार्ता और कूटनीति उपरे प्राथमिकता दे कार्य करने उचित बोली प्रधानमंत्री मतव्यक्त करिसेंति। विश्व स्वास्थ्य एवं विकास क्षेत्र में भारत समेत अन्यान्य भागीदारी राष्ट्रगुड़िक सहित सहयोग को अधिक सुदृढ़ करने लगी G7 राष्ट्र समूह विविध पदक्षेप घोषणा करिसेंति। विशेषकर कंगो उगांडा पुणी देखा देइथिबा इबोला भूताणु को नियंत्रण करने दिगरे एक समन्वित आंतर्जातिक प्रयास उपरे G7 गुरुत्व देइछि। भारत इजिप्ट केनिया और दक्षिण कोरिया एथिलागी चिन्हट प्रक्रिया और प्रतिषेधक व्यवस्था को सुसंहत करने तथा सीमावर्ती अंचल में तदारख व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने सहित विभिन्न गोष्ठी को ए दिगरे सामिल करने उपरे गुरुत्वारोप करिसेंति। एही भूताणु जनित संक्रमण लगी वैक्सीन रो विकास तथा चिकित्सा पद्धति दिगरे विश्व नेतृवृंद मिलित भावे प्रयास करने लगी G7 पक्षरु आह्वान दिया जायछि। एतद्व्यतीत विश्व स्तर में कैंसर रोग विरुद्ध रे लड़ई करिवार प्रक्रिया को अधिक त्वरान्वित करने दिगरे G7 पक्षरु निजर प्रतिबद्धता जाहिर करा जायछि। सेहि भली एक निरंतर आर्थिक अभिवृद्धि हासिल दिगरे आंतर्जातिक सहयोग बजाय रखिबा उपरे मध्य G7 प्रतिश्रुतिबद्ध बोली घोषणा करा जायछि। G7 सम्मेलन अवसर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्य द्विपक्षीय बैठक अनुष्ठित होबार कार्यसूची रही। गत वर्ष फेब्रुआरी मासरे वाशिंगटन डीसी ठारे उभय नेता शेष थर लगी द्विपक्षीय बैठक में परस्पर को भेटिथिले। आजिर बैठक में दुई देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में जारी रही द्विपाक्षिक सहयोग को अधिक मजबूत करने उभय नेता आलोचना करेंगे बोली आशा करा जाउछि। एहासह पारस्परिक स्वार्थ संबलित गुरुत्वपूर्ण आंचलिक एवं विश्वस्तरीय घटनावली उपरे मध्य सेमाने मतामत विनिमय करिवार संभावना रहिछि। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी रो।
ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ବହୁଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଯମୁନା ନଦୀ ଉପରେ କିସାଉ ବହୁବିଧ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ପରେ କିସାଉ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ଲାଗି ପଠାଯିବ ବୋଲି ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିଆନ୍ଠାରେ G7 ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର କାନାଡା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାର୍କ କାର୍ନେଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଧାରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତ କାନାଡା ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଗଠନ ଦିଗରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଉଭୟ ନେତା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା LNG ଓ LPG ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପଦକ୍ଷେପ ସମେତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରାଯିବା ଦିଗରେ ଜାରି ରହିଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କିର୍ ଷ୍ଟାରମରଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ 2035 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ସମ୍ପର୍କର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରାଯିବା ଉପରେ ଉଭୟ ନେତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଜନସମ୍ପର୍କ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ସମନ୍ୱିତ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ୍ ଆଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ମୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଜାରି ରଖିବା ଲାଗି ଉଭୟ ନେତା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ UAE ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସହଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ନେତା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୱିଲିୟମ୍ ରୁଟୋ, ଇଜିପ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବଦେଲ ଫାତା ଏଲ୍-ସିସି, ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଇ ତାକାଇଚି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜେ ମିଉଙ୍କ ସହିତ ପୃଥକ ପୃଥକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବୈଶ୍ୱିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ସପ୍ତାହ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଆଜି ଏହି ସପ୍ତାହକୁ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଖେଳ ଖବର। କ୍ରିକେଟ୍। ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜ୍ର ଆଜିକାର ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌସ୍ଥିତ ଭାରତରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଅପରାହ୍ନ 1:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 1-0ରେ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଗଠନ ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ବୋଲି G7 ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତବ୍ୟକ୍ତ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସମେତ ଭାଗିଦାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ G7ର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିସାଉ ବହୁବିଧ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ସପ୍ତାହକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।